మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్. ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారి పుస్తకాలను ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ జస్ట్ లాగ్ ఆన్ టు www.sonlinebooks.com. ఈ వెబ్సైట్లోకి మీరు లాగిన్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన పుస్తకాన్ని ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు అండ్ మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి డెలివరీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఎస్ ఎగ్జామ్స్ అడ్డా. ఇవాళ మనం ఎపిటెట్ ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ పేపర్ 5 చూద్దాము. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ అ టాపిక్ హియర్ టుడే. ద టాపిక్ ఇస్ వర్డ్ ఫార్మేషన్ అండ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. వాట్ ఆర్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్ దట్ కెన్ బి యూస్డ్? ఏం హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాము అండ్ వర్డ్స్ ఫార్మేషన్ ఎట్లా చేస్తాం, లైక్ విచ్ 2 words కెన్ బి కంబైన్డ్ అండ్ సమ్టైమ్స్ 2 words కెన్ మేక్ అ మీనింగ్ ఆర్ డజంట్ మేక్ అ మీనింగ్. కొలొకేషన్స్ సేమ్ సెన్స్లో వచ్చే 2 wordsని we will combine and we will use. So what are such examples and some practice questions on them. So ఇవాళ మనం అవి చూసిన తర్వాత we will just go for helping verbs, like what are verbs? Verbs అంటే action words. So action words like types of verbs, main verb, auxiliary verb, lexical verb. So these are the types of verbs and what are they, like a few practice questions upon them. ఇవన్నీ చూద్దాం ఇవాళ. So let us get started. Our first question is here. Choose the right answer from the following. My brother is 6-3 inches tall. In general, height ni manam feet lo measure chestam. And when inches are given, that means feet and inches. 12 inches makes 1 feet. Adi manaku telusu. So ikkada my brother is 6-3 inches tall. So 6 feet 3 inches tall. Usually manam height ni feet lo measure chestam. So 6 feet 3 inches tall. If they give us centimeters, that's fine. Here they have given option as foot, feet, meter, centimeter. They have given other thing as inches tall. Inches 6 feet 3 inches. Inches వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనం ఫీట్ యూజ్ చేయాలి, బికాస్ యూజువలీ 12 inches మేక్ అ ఫీట్ కాబట్టి. సో ఫీట్ అండ్ ఇంచెస్లో మెజర్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అండ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఇంచెస్లో మెజర్మెంట్ ఉండదు యూజువల్గా, మీటర్ ఇంచెస్లో ఉండదు. అండ్ ఫుట్, ఫుట్ ఈజ్ అ సింగులర్ వర్డ్, ఫీట్ ఈజ్ అ ప్లూరల్ ఫామ్. సో 6 is feet, 1 foot అంటే సింగిల్ వర్డ్, సింగులర్ థింగ్ అవుతే ఫుట్ అనమాట. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్లూరల్ that will become feet. So 1 foot, many feet, like anything 2 3 4 5 6 anything could be feet. 1 will be foot, many things will be feet anamata. And then let us see for the next question. Identify the word that is singular. ikkadunna words lo singular entidi ani adugutunnadu. So let us see one after the other. First thing is fungi. The fungus is a singular form, fungi is the plural form. And data, data is both singular and plural, it is data. Both as singular and plural it is data. Ante information, storage and information, collect and information, this is called data. And data will be in singular it is data, in plural also it is data. They are asking that is only singular. Ippudu ikkada ichina data singular or plural we can't decide. And then media, news, letters, newspapers, TV, television, everything is media. Media is obviously a singular or plural, both we should say it as a media. And then erratum, erratum is a singular form. Erratum is a singular form. So here the answer erratum is the correct option, because they asked for identify the word that is singular. Singular ga unna word entidi ani adugutunnadu. So erratum is a singular form here in the given 4 options. This is given in 9th class textbook page number 53 in AP State textbooks. And then the word that has the same form in singular as well as plural is. Singular and plural ronditlo same form వచ్చే word ఏంటిది అని అడుగుతున్నాడు. Here syllabus, syllabus is singular and plural is syllabi.
Syllabus is singular and plural is syllabi. Diagnosis. Diagnosis is singular. Diagnosis. DIAGNOSES. Diagnosis is plural. SES వస్తే దాన్ని మనం plural form అంటాం. Species is both singular species and plural is also species. Species is the group of animals that can interbreed with each other. So species in singular it is species, in plural also it is species. And phenomenon. Phenomena is the plural form. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి సిలబస్ సిలబై, డయాగ్నోసిస్ డయాగ్నోసిస్, phenomenon phenomena, species both singular and plural. So the word that has the same form in singular as well as plural, singular లోను plural లోను ఉండే same form ఎందులో ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు, that is species. In species both has singular and plural form అన్నమాట. And then identify the prefixed word form in the following. Prefixed word form in the following, this is given in 6th grade textbook. So prefixed word form ఈ following లో ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు, balanced. Prefix means before the word, suffix means after the word. For example, if we say discomfort, dis is the prefix, comfort is the root word, dis is the prefix, ముందుగా వచ్చింది కాబట్టి this is called prefix. And comfortable, this able is a suffix, అంటే రూట్ వర్డ్కి ఎండ్లో వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ సఫిక్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రిఫిక్స్ ఉన్న వర్డ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో బ్యాలెన్స్డ్ is a single word, there is no prefix or suffix. Validity is a single word. As you said, discomfort, dis is the prefix, అంటే ముందుగా అటాచ్ చేసాం కాబట్టి ప్రిఫిక్స్. acceptable here it has suffix. So as they are asking for prefixed, so this is discomfort. Comfort is a root word, comfort అంటే comfort గా ఉండడం. Discomfort means comfortable గా లేకపోవడం. So dis as a prefix is added to comfort to make it discomfort. So prefixed word in this is discomfort. ఇక్కడ acceptable లో చూసుకుంటే మనం able is the suffix that is added but not prefix. So they are asking for prefix. So we should consider option 2, discomfort, as a prefix. And then identify the word the prefix to means. Prefix to means, see, to is by. So prefix to means by అంటే to అన్నమాట. ప్రిఫిక్స్ లో to ని by అని పిలుస్తాము. సో డిక్షనరీ, D is not a prefix or it is related to. Morphing, bimorphism. So bi means to. Bi means to, having two morphological features, అంటే చూడడానికి రెండు రకాలుగా ఉంటే బైమార్ఫ్ అంటాము. బై మీన్స్ టూ. సో దే ఆస్క్డ్ ద వర్డ్ ప్రిఫిక్స్, ఇట్ హ్యాస్ బై morph is a root word, by is the prefix. The meaning of the word by is two. So by అనే దానికి two అనే మీనింగ్ ఉందన్నమాట. Diameter is not, regress is not a something that is related to two. So the option 3 is our correct option. So bimorph is a word that has a prefix and the meaning of the prefix by is two. And then the suffix that changes the word resist into a noun is resist. So let us see resist. Let us add each word to that. Resist plus ans, resistance. Resist, able, resistible. Resisted, resist. So here resistance is the word which is a noun form. Resistance is a word which is a noun form. So resistible, resisted, resist are not the noun forms. So the suffix that changes the word resist into a noun is resistance
విచ్ ఈజ్ అ నౌన్ ఫామ్. సో మనం వర్డ్స్ అన్నిటిని లైక్ ప్రిఫిక్స్లో యాడ్ చేయమంటున్నాడు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సఫిక్స్లో యాడ్ చేయమంటున్నాడు. సో వీ హ్యావ్ యాడెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సఫిక్స్లో యాడ్ చేస్తే మనకి వచ్చిన వర్డ్స్లో రెసిస్టెన్స్, రెసిస్టబుల్, రెసిస్టెడ్, రెసిస్ట్లో రెసిస్టెన్స్ is the noun form. So the phrase harsh light is formed from. So here they have given harsh light. So light is what? Light is a noun form. Kanti. It is a noun form. Light is a noun form. తెలియచేస్తుంది, ఒక వస్తువు పేరుని తెలియచేస్తుంది. లైట్ ఈజ్ అ నౌన్ ఫామ్, కాంతి అనమాట. సో హార్ష్ లైట్, ఈ లైట్ ఎలా ఉంది? హార్ష్గా ఉంది. సో దిస్ విల్ బికమ్ యాడ్జెక్టివ్. దాని క్వాలిటీని తెలియజేస్తుంది. లైట్ ఎలా ఉందని చెప్తుంది? హార్ష్గా ఉందని చెప్తుంది. అంటే దాని క్వాలిటీని తెలియజేస్తుంది. సో యాడ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్. So see, the phrase harsh light is formed from adjective plus noun. So adjective, noun is light and the adjective is harsh. So adjective plus noun form is harsh light. So we can choose option number 3, which is adjective plus noun. The phrase harsh light is formed from like harsh light, the the parts of speech of harsh light is noun and harsh is adjective. So adjective plus noun, which is harsh light. And then identify the correct collocation from the following. As I told you, collocation means two words will be used together. అంటే రెండు మాటలు ఒకేసారి యూజ్ చేస్తాము, రెండు వర్డ్స్, బట్ దట్ హ్యావ్ కామన్ సెన్స్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే సేమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది అనమాట రెండింటికి. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ 9th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 32 ఇన్ స్టేట్ సిలబస్. సో ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ కొలొకేషన్. ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలొకేషన్స్లో కరెక్ట్ కొలొకేషన్ ఏంటిదో చూద్దాం. చైల్డ్హుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్, దిస్ ఈజ్ నెవర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. చైల్డ్హుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అని. స్ట్రాంగ్ డ్రీమ్ కూడా అండ్ డీప్ ఒపీనియన్ కూడా ఎప్పుడు మనం యూజ్ చేయలేదు. సో వామ్ వెల్కమ్, వెల్కమ్ ఎట్లా ఉంటుంది? వామ్గా ఉంటుంది, అంటే ఆప్యాయంగా పలకరించడం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వామ్ వెల్కమ్. వామ్ వెల్కమ్ ఈజ్ యూజువలీ యూజ్డ్ యాజ్ అ కొలొకేషన్. ఈ రెండు వర్డ్స్ దగ్గరగా వాడినప్పుడు దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దేర్ ఓన్ సెన్స్. వామ్ వెల్కమ్ అంటే ఆహ్వానించడం, ఎలా ఆహ్వానించారు? ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించారు. సో వామ్ వెల్కమ్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ అ రియల్ సెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద కొలొకేషన్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ప్రాపర్లీ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫై ద వర్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ కొలొకేట్స్ విత్. సో ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఏ వర్డ్స్తో కొలొకేట్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్రెస్ని ఇన్ జనరల్ వీల్ యూజ్ విత్, let us see the options: opinion, sympathy, welcome, congratulations. ఎక్స్ప్రెస్ని మనం కొలొకేషన్స్లో వాడేటప్పుడు ఇన్ జనరల్ ఎక్స్ప్రెస్ యాన్ ఒపీనియన్ అంటాం. సో ఒక ఒపీనియన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఎదర్ ఇట్ ఇస్ అ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఆర్ అ నెగిటివ్ ఒపీనియన్. ఒపీనియన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఎక్స్ప్రెస్ యాన్ ఒపీనియన్ అని. సో ఒపీనియన్ కుడ్ బీ అ కొలొకేషన్ దట్ వర్క్స్ ప్రాపర్లీ విత్ ఎక్స్ప్రెస్ బికాస్ ఎక్స్ప్రెస్ యాన్ ఒపీనియన్ మేక్స్ సెన్స్. ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఒపీనియన్ అనేది రియల్ మీనింగ్ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఒపీనియన్ ఈస్ ద కొలొకేషన్ దట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ప్రెస్. This is given in 9th grade page number 32 in AP State textbook. And then identify the correct collocation. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ కొలొకేషన్ ఏంటో చూద్దాం. స్క్వేర్ మీల్. స్క్వేర్ మీల్ అంటే సాటిస్ఫైడ్గా ఒకళ్ళు మీల్ తీసుకుంటే దాన్ని స్క్వేర్ మీల్ అంటారు. అంటే సాటిస్ఫైడ్ కన్నా ఎక్కువగా మీల్ ఉంది అనే మీనింగ్ని స్క్వేర్ మీల్కి ఉంటుందన్నమాట. సో ఫిట్టింగ్ మేనర్ అంటే కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా ఫిట్ అవుతాయి, ప్రాపర్గా దేనికైనా సూట్ అవుతాయి. వి సే ఇట్ యాజ్ అ ఫిట్టింగ్ మేనర్. థండరస్ క్లాప్స్, చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు థండర్ సౌండ్ అంటే లౌడ్ క్లాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు థండరస్ క్లాప్స్ అని ఉన్నప్పుడు వీ విల్ యూజ్ దిస్ కొలొకేషన్ థండరస్ క్లాప్స్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. అన్ని వర్డ్స్కి ప్రాపర్ కొలొకేషన్స్ దే హ్యావ్ ప్రాపర్ మీనింగ్. సో స్క్వేర్ మీల్, ఫిట్టింగ్ మేనర్, థండరస్ క్లాప్స్. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ 10th grade పేజ్ నెంబర్ 120. సో స్క్వేర్ మీల్ అంటే ఎక్కువగా సరిపడనంత ఫుడ్ ఉండడం అని, ఫిట్టింగ్ మేనర్ అంటే ప్రాపర్ ఫిట్టింగ్ కలిగి ఉండడం, థండరస్ క్లాప్స్ అంటే క్లాప్స్ విచ్ హ్యావ్ లౌడ్ సౌండ్. అండ్ సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, కరెక్ట్ కొలొకేషన్. అండ్ దెన్ he was acting in a very dash way.
అంటే ద ఆప్షన్స్ దట్ వర్ గివెన్ ఇస్ చైల్డ్, చైల్డ్హుడ్, చైల్డిష్, యంగ్. సో తన ప్రవర్తన ఎట్లా ఉందంట, చిన్న పిల్లవాడి లాగా ఉందంట. సో దట్ ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నాడు, చైల్డ్తో. సో వీ విల్ యాడ్ ISH at the end of the child, so it resembles childish. Childish. So he was acting a very childish way. చాలా చిన్న పిల్లవాడి లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. చైల్డ్ ప్లస్ ఇష్ మీన్స్ బిహేవియర్ ఇస్ దాట్ వే అని చెప్పడం. సో ఇట్ ఈస్ చైల్డిష్. హీ వాజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ అ వెరీ చైల్డిష్ వే. సో చైల్డ్, చైల్డిష్, చైల్డ్హుడ్, యంగ్లో వీ విల్ చూస్ అన్ ఆప్షన్ చైల్డిష్, విచ్ మీన్స్ హీ వాజ్ యాక్టింగ్ అంటే చిన్నపిల్లవాడి లాగా నటించడాన్ని చైల్డిష్ అంటాం. సో హీ వాజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ అ చైల్డిష్ వే అనమాట. అండ్ దెన్ దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు స్పెల్ అండ్ ఈవెన్ వర్డ్స్ ఇన్ ఇట్స్. సో ఆ వర్డ్ని పలకడానికి యూజ్ చేసే లైక్ వాట్ ఎవర్ ఐ స్పీక్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొనౌన్స్. బట్ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు స్పెల్ అండ్ ఈవెన్ వర్స్ ఇన్ ఇట్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్, నౌన్ ఫార్మ్. సో ప్రొనౌన్సియేషన్, we say pronunciation, not pronunciation, or pronounce, pronouncement. So it is pronunciation, which means a noun form. దాని యొక్క చెప్పే విధానం అనమాట అది ప్రొనౌన్సియేషన్. సో దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు స్పెల్ and even worse in its pronunciation. And then he didn't pass his exam. He was dash in the second attempt. So he didn't pass his exam. Pass avaledu. He was success in the second attempt. He was succeed in the second attempt. He was successful in the second attempt. He was successness in the second attempt. Actually success to full use chestam because it is a completed action and also it has its own meaning when it is added with full. So he was successful ante uttirnudu ayyadu anadanni manam successful ane word to represent chestam. He didn't pass his exam. He was successful in the second attempt. Second attempt చేసినప్పుడు పాస్ అయ్యాడు అని. సో successful is the proper sense that makes here he was successful in his second attempt అనమాట. And then our question, some of the Indian cities are dreadfully crowded, crowds, crowding. So they are dreadfully crowded అంటే ఆల్రెడీ అవి క్రౌడ్లో నిండి ఉన్నాయి కాబట్టి క్రౌడెడ్ అని యూస్ చేస్తామన్నమాట బికాస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఫుల్ ఆఫ్ క్రౌడ్. సో వీ విల్ యూస్ క్రౌడెడ్ ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్. సమ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సిటీస్ ఆర్ డ్రెడ్ఫుల్లీ క్రౌడెడ్, ఆల్రెడీ అవి జనాభాతో నిండి ఉన్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూస్ అ పాస్ట్ టెన్స్. సో వీ విల్ యూస్ క్రౌడెడ్ as the correct verb form. So crowd, crowded, crowds, crowding antamu. It is crowded, already crowd undi kabatti past tense use cheyali. So that is crowded. It is in the 7th grade, page number 45. This blank is given. I can understand your dash, but do not be so excited that you have health problems. So ఇక్కడ ది సూటబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ ఇక్కడ చూడండి. ఐ క్యాన్ ఎక్సైటెడ్కి ఐ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఎక్సైట్మెంట్. ద ఫీలింగ్ యూ హ్యావ్ ఇన్సైడ్ యూ, దట్ ఈస్ అ నౌన్ ఫార్మ్. ఎక్సైట్మెంట్ ఈస్ అ ఫీలింగ్ దట్ హ్యాస్ ఇన్సైడ్ యూ అంటే నీలో ఆల్రెడీ ఉన్న ఫీలింగ్ అది. సో ఎక్సైట్మెంట్, ఎక్సైటెడ్లీ, ఎక్సైటేషన్. సో ఎక్సైట్మెంట్, ద ఫీలింగ్ దట్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఈస్ ఎక్సైట్మెంట్. ఎందుకు ఎక్సైట్ అవ్వద్దని చెప్తున్నాడు, బట్ డు నాట్ బీ సో ఎక్సైటెడ్, ఎక్కువగా ఎక్సైట్ అవ్వకు, దట్ యూ హ్యావ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. సో నువ్వు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ ఎక్సైట్ అవ్వద్దు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, సో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఎక్సైట్మెంట్, బట్ డోంట్ గెట్ సో మచ్ ఎక్సైటెడ్. The IIT entrance results came. He dash passed with a high rank. The suitable verb form in the blank is. So the IIT entrance results came అంటే వచ్చేసాయి ఆల్రెడీ. He dash passed with a high rank. సో చూద్దాం the suitable verb form. సో past tense ఆల్రెడీ హై ర్యాంక్తో పాస్ అయిపోయాడు. సో పాస్డ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తే మనం పాస్డ్. సో హీ హ్యాడ్, హీ వచ్చినప్పుడు వీ విల్ గెట్ అ పాస్ట్ ఫామ్ హ్యాడ్. హీ హ్యాడ్
పాస్డ్ విత్ అ హై ర్యాంక్తో పాస్ అయిపోయాడు. సో హీ హ్యాడ్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట బికాస్ ఇట్ ఈస్ పాస్ట్ టెన్స్. ద ఐఐటి ఎంట్రన్స్ రిజల్ట్స్కి ఏమో ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయి అండ్ పాస్ అయిపోయాడు కూడా. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ పాస్ట్ టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ హ్యాడ్ బిసైడ్ హీ తర్వాత మనం హ్యాడ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ విత్ కరెక్ట్ సింటాక్స్. ఇచ్చిన కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్లో కరెక్ట్ ప్రాపర్ ఆర్డర్లో ఏ సెంటెన్స్ ఉందో చూడమంటున్నాడు. యూ ఓన్లీ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ, దిస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో చూద్దాం, యూ తర్వాత వెంటనే హ్యావ్ రావాలి. యూ హ్యావ్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్, యూ హ్యావ్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్లో యూ హ్యావ్ ఉంది. యూ హ్యావ్ బీన్ ఓన్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ, యూ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఓన్లీ మీ. Actually, this is not the correct statement because you have been waiting for only me. So, it only will not come before me. You have only been waiting for me. You have been only waiting for me. See, you have only been waiting for me. This is the be form. Wait plus ing for the subject. So, you have only been waiting for me will be the proper order. So option 3 is the correct option. You have only been waiting for me. Only అనేది మనకి have and been మధ్యలో వస్తుంది. So have only been waiting for me. So that is the correct option. And then he dashed with us as long as he was with you. As long as he was with you, he dashed with us అంటే ఆ జరుగుతున్న సమయంలో జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ అనమాట ఇదంతా. సో he has not been with us as long as he was with you. He had with us, he had not with us. అసలు he had not అనే ఆప్షనే రాదు. సో he has with us, he have not been with us. he వచ్చినప్పుడు have రాదు. సో he వచ్చినప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా has వస్తుంది అనమాట. he, she, it హ్యాస్ వస్తుంది. సో హీ హ్యాస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హీ వాజ్ విత్ యూ, మీరు అక్కడ మీతో ఉన్నప్పుడు హీ హ్యాస్ నాట్ బీన్, అది ఉన్నప్పుడు జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్. హీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ విత్ అస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. హీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ విత్ అస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హీ వాజ్ విత్ యూ. సో హీ హ్యాస్ విత్ అస్ రాదు. సో హీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ విత్ అస్, బీ ఫామ్ లేదు, ఉంటున్నాడు అనేది ఎక్కడ తెలియట్లేదు, ఉండట్లేదు అని ఉంటున్నాడు అని. సో హీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ విత్ అస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హీ వాజ్ విత్ యూ, మీతో ఉన్నప్పుడు హీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ విత్ అస్, మాతో లేడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో హీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. హూ డాష్ రాబింగ్ మీ, ఫిల్ అప్ ద బ్లాంక్ విత్ సూటబుల్ వర్బ్. హూ డాష్ రాబింగ్ మీ, హూ ఇస్ అ సింగిల్ పర్సన్ హియర్. హూ హ్యాస్ రాబింగ్ మీ, హూ హ్యాస్ బీన్ రాబింగ్ మీ. హూ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ రాదు, హ్యావ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ రావు. సో హూ హ్యాస్ రాబింగ్ మీ, హూ హ్యాస్ బీన్ రాబింగ్ మీ. సో రాబింగ్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో హూ హ్యాస్ బీన్ రాబింగ్ మీ అంటే కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది. సో హూ హ్యాస్ బీన్ రాబింగ్ మీ, హూ హ్యాస్ బీన్ బీ ఫామ్ ప్లస్ రాబింగ్ మీ వర్బ్ ఫామ్. సో who has been robbing me is the correct option. And then if I dash done anything wrong, I am sure I am sorry for it. If I తర్వాత I పక్కన ఎప్పుడైనా కూడా have యూజ్ చేయాలి. సో ఫర్ she, he, it we should use has. For I, we, they we should use have. యూకి కూడా హ్యావే యూజ్ చేస్తాం, రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం కాబట్టి హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఇట్. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్, సో హ్యాస్ రాదు, హ్యాడ్ రాదు, డిడ్ కూడా రాదు. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ డన్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ డన్ అనమాట. ఇఫ్ ఐ డిడ్ డన్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ అనేది తప్పు అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఎనీథింగ్ రాంగ్, ఏమైనా తప్పు చేస్తుంటే ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఇట్, నేను దానికి సారీఫుల్గా ఉంటాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అండ్ దెన్ అవర్ 21st క్వశ్చన్ ఈస్ యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్? ఆర్ ఈస్ ద మెయిన్ వర్బ్. Here R is a main verb because you are absolutely right. ఇక్కడ వేరే verb form లేదు and that is telling about somebody else. What is the action that is happening? So you are absolutely right is a main verb. You are absolutely right which is a main verb.
And then question number 22. Choose the action verb among the following. So ఈ 4 ఆప్షన్స్లో యాక్షన్ వర్బ్ ఏంటిది? హ్యావ్, ఈజ్, మేక్, కాల్. కాల్ చేయడం అనేది యాక్షన్ చేయడం, పిలవడం కానీ కాల్ కానీ ఇట్ ఈస్ ద యాక్షన్. కాల్ సంబడి. ఐఎమ్ కాలింగ్ అవుట్ హిస్ నేమ్ లౌడ్ అంటే కాల్ అనేది పిలవడం అంటే చేసే పని. సో దట్ ఈస్ ద యాక్షన్ వర్బ్. సో కాల్ ఈస్ ద verb that resembles action. ఏదైతే యాక్షన్ని తెలియజేస్తుందో దాన్ని యాక్షన్ వర్బ్ అంటాము. సో దే ఆస్క్డ్ us to choose the action verb among the following. వీటిల్లో యాక్షన్ వర్బ్ ఏంటి అంటే కాల్ ఇస్ ద యాక్షన్ వర్బ్ అనమాట. And then choose the lexical verb among the following. Lexical verb is also a form of action verb. When something is being done, that is called the action verb. Might, give, had, been. Give ante ivvadam. Ivvadam is something that makes action. So give is the action verb that is given in these options. So choose the lexical verb. Lexical verb is something which is related to action. So give is the action verb which we have to use. Ashok is doing his homework now. He usually dash it at night. అశోక్ యాక్చువల్గా హోంవర్క్ చేసుకుంటున్నాడు. యూజువల్గా నైట్ హోంవర్క్ చేసుకుంటాడు. యూజువలీ డూ ఇట్ అట్ నైట్. యూజువలీ చేసే వాటిని ఏమంటామంటే లైక్ ఎవ్రీడే యాక్షన్స్. దే ఆర్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సో ఎవ్రీడే యాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు హీ వచ్చినప్పుడు డస్ వస్తుంది, హీ షీ వచ్చినప్పుడు డస్ వస్తుంది. సో అశోక్ ఈస్ డూయింగ్ హిస్ హోంవర్క్. ఇప్పుడు హోంవర్క్ చేస్తున్నాడు. యూజువలీ అంటే ఎప్పుడు చేసే పని. సో ఇట్ ఈస్ యూజువలీ డస్ ఇట్ అట్ నైట్. రాత్రిపూట చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఎవ్రీడే యాక్షన్ అనమాట, యూజువల్గా చేసే యాక్షన్స్. సో దే ఆర్. సో హీ పక్కన మనకి ఎప్పుడు డస్ అనే వర్బ్ ఫామ్ రావాలి. హీ యూజువలీ డస్ ఇట్ అట్ నైట్. నైట్ టైం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఓఈఎస్ డస్. అండ్ అవర్ క్వశ్చన్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ డాష్ అ న్యూ కార్. వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అని వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇది సింగులర్. ఎందుకని అంటే వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్, నాకున్న అంతమంది ఫ్రెండ్స్లో ఒకడు. వేరే సెకండ్ పర్సన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు దట్ ఈజ్ వీ షుడ్ యూజ్ హ్యాజ్. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ కాదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ సింగులర్. హ్యావ్ రాదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ సింగులర్. హ్యాజ్ వస్తుంది బికాస్ హ్యాజ్ అ న్యూ కార్. విల్ అ న్యూ కార్ రాదు కదండి. విల్ హ్యావ్ అ న్యూ కార్ వస్తే అంటే ఉండొచ్చు అని. బట్ ఫ్రెండ్స్కి ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఒకడైన ఫ్రెండ్కి ఆల్రెడీ కార్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ హ్యాజ్. వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హ్యాజ్ అ న్యూ కార్ అంటే వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఉన్నంతమంది ఫ్రెండ్స్లో ఒకడికి న్యూ కార్ ఉంది. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హ్యాజ్ అ న్యూ కార్. నెక్స్ట్ our question. Choose a subject that takes a plural verb after it. సో ప్లూరల్ వర్బ్ దేనికి తీసుకుంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ గర్ల్ ఈజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ గర్ల్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ హంగ్రీ. సో ఈజ్ కానీ వజ్ కానీ. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఈచ్ గర్ల్ అంటే ఒక్కొక్కరి గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈజ్ ఆర్ వజ్. ఎవ్రీ గర్ల్ was hungry or is hungry or is eagerly waiting. Every girl is eagerly waiting. So economics is a subject. Economics is a subject. ఎకనామిక్స్ పక్కన కూడా ఏమొచ్చింది? సింగులర్ మాత్రమే వచ్చింది అనమాట. మెనీ ఆఫ్ దెమ్ వర్ సిక్. మెనీ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళలో చాలామంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్లూరల్. మెనీ ఆఫ్ దెమ్ వర్ సిక్. సిక్ అయి ఉన్నారు. సో మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ గాట్ వర్ కాబట్టి సో వీ కెన్ సే చూస్ ద సబ్జెక్ట్ దట్ టేక్స్ ప్లూరల్ ఫామ్. ప్లూరల్ ఫామ్ తీసుకోమంటాడు. మెనీ ఆఫ్ దెమ్ వర్ సిక్. So for this option we will get a plural form. So each girl is or was, every girl was, economics is a, many of them were sick anamata. So this many of them were sick kabatti plural form ochindi kabatti many of them is a correct option which has plural verb form in it. And then she sang a song. Choose the correct auxiliary verb to frame a yes or no question. See, she sang a song. ఎస్ ఆర్ నో పాడిందా లేదా అనేది అడగడానికి డిడ్ షీ సింగ్ అ సాంగ్. డిడ్ షీ సింగ్ అ సాంగ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి కదా మనం ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు. డిడ్ షీ ఆమె సింగ్ అ సాంగ్. డిడ్ వచ్చినప్పుడు మనం సాంగ్ యూజ్ చేయకూడదు.
వర్బ్ V1 ఫామ్లో ఉండాలి. డిడ్ షీ సింగ్ అ సాంగ్, ఎస్ ఆర్ నో అనే ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట. డిడ్ ఇస్ పాస్ట్ టెన్స్, డిడ్ షీ సింగ్ అ సాంగ్, పాట పాడిందా అని అడుగుతున్నాం. సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ పాస్ట్ టెన్స్. డిడ్ షీ సింగ్ అ సాంగ్. సో ఇట్ ఈస్ అ correct form of question which has yes or no question as an answer. So our option is did. So our option number 2 is did. Did she sing a song anamata. And then you dash vomit. I like cold coffee. Na cold coffee ante istam, so warm cheyalsina avasaram ledu ani. Choose the expression that fits the blank meaningfully and grammatically. You need not vomit, you need vomit, you must vomit, you have to vomit. వార్మ్ చేయడం అంటే వేడి చేయడం. సో వేడి చెయ్యాలా లేదా? కోల్డ్ కాఫీ ఇష్టం అంటే వేడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ నీడ్ కాదు, యూ మస్ట్ నువ్వు చేయాల్సిందే, యూ హ్యావ్ టు నువ్వు చేయాల్సి వస్తుంది కాదు. సో యూ నీడ్ టు వామిట్, నువ్వు వార్మ్ చేయాలి. బికాస్ ఐ లైక్, నువ్వు వార్మ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ యూ నీడ్ నాట్ వామిట్ బికాస్ ఐ లైక్ కోల్డ్ కాఫీ. నా కోల్డ్ కాఫీ అంటే ఇష్టం కాబట్టి నువ్వు వేడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నీడ్ నాట్. మిగతా అన్ని వర్డ్స్ మనకి చేయాల్సిందే అని చెప్తున్నాయి. బట్ దిస్ వర్డ్ ఇస్ సేయింగ్ నీడ్ నాట్, చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని. అండ్ దెన్ మీజిల్స్ డాష్ అండ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్. మీజిల్స్ అనేటువంటిది ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్. మీజిల్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అ ప్లూరల్ ఫామ్, ఇట్ ఇస్ అ సింగులర్ ఫామ్. మీజిల్స్ అనేది ఒక డిసీజ్ పేరు. సో మీజిల్స్ ప్లూరల్ ఫామ్ కాదు కాబట్టి మనకి ఈజ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. మీజిల్స్ ఈజ్ యాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్, ఒక ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్. సో మీజిల్స్ అనేది కూడా ఒక డిసీజ్ పేరు కాబట్టి మీజిల్స్ ఈజ్ యాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్. మీజిల్స్ విల్ హ్యావ్ అని కాదు, మీజిల్స్ హ్యావ్ కాదు, మీజిల్స్ వర్ కాదు. మీజిల్స్ ప్రజెంట్ ఎప్పటికీ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజే, ఇప్పటికి కూడా పాతకాలంలో కూడా. సో మీజిల్స్ ఈజ్ యాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. లెట్ us see our last blank. Many a man dash to do his duty. Many a man అంటే many a man ఎందులో అయినా ఒక మనిషి has failed, ఒక మనిషి గురించి చెప్తున్నాం కదా మనం. has failed to do his duty. has failed, ఫెయిల్ అయి ఉంటాడు. has failed, ఫెయిల్ అయి ఉండొచ్చు. to do his duty, డ్యూటీ చేయడానికి ఫెయిల్ అయి ఉండొచ్చు. సో many a man has failed to do his duty. సో హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ రాదు బికాస్ వన్ మ్యాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఫెయిల్ టు డూ హిస్ డ్యూటీ ఆర్ ఫెయిలింగ్ టు డూ హిస్ డ్యూటీ. నో, మెనీ అ మ్యాన్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు డూ హిస్ డ్యూటీ. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారి పుస్తకాలను ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ జస్ట్ లాగ్ ఆన్ టు www.sonlinebooks.com. ఈ వెబ్సైట్లోకి మీరు లాగిన్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన పుస్తకాన్ని ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు. అండ్ మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి డెలివరీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది.